Dear students, in the last class, we were learning about the different modes of vibrations in linear molecules and non-linear molecules. I told you that there are 3n minus 5 vibrational modes for linear molecules and 3n minus 6 modes for non-linear molecules. And we had considered the vibrational modes of carbon dioxide molecule, which is a linear molecule. Carbon dioxide molecule has 4 modes. 3n minus 5 means 3 into 3, 9 minus 5, 4 modes. The symmetric stretching, the asymmetric stretching, the bending in plane and the bending out of plane. But we can see that the symmetric stretching is IR inactive and only 3 vibrational modes are IR active, which is asymmetric stretching, bending in plane and bending out of plane. Now let us consider the normal modes of vibration in a non-linear molecule, which is water molecule. Non-linear molecule has 3n minus 6 vibrational modes. So 3 into 3 minus 6. 3 into 3, 9 minus 6. So there will be 3 modes of vibration. This is shown here. The symmetric stretching, the asymmetric stretching and the bending vibration. So this is a symmetric stretching vibration. See, the bond length increases in this direction. The bond length decreases in this direction but increases in this direction, that is asymmetric stretching, and bending, the bond angle decreases. And you can see the vibrational frequency that these vibrational modes show. Symmetric stretching is as 3657 centimeter inverse, bending is at 1595 centimeter inverse, and asymmetric stretching is at 3756 centimeter inverse. അതായത് നോർമൽ മോഡ്സ് വാട്ടറിലുള്ള നോർമൽ മോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 ഉള്ളത്. ആ 3 ഏത് വൈബ്രേഷണൽ ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് കാണിക്കണേന്ന് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഏത് വൈബ്രേഷണൽ ഫ്രീക്വൻസിയിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ലൈൻ കാണാൻ പറ്റുക, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണും, അതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ സ്ഥലമാണ് 3657 സെന്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സിലായിരിക്കും ഇതിന്റെ പീക്ക് വരിക. ഇതിനെ സിമെട്രിക് സ്ട്രെച്ചിങ്, ഇത് അസിമെട്രിക് സ്ട്രെച്ചിങ്, ഇതിനെ ബെൻഡിങ് അങ്ങനെ വിളിക്കും. അപ്പൊ 3 പീക്സ് ഉണ്ടാവും വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ മോളിക്യൂളിൽ വൈബ്രേഷണൽ സ്പെക്ട്രം എടുക്കുമ്പോൾ. അതുപോലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞതായിരുന്നു, അതിന് 3 പീക്സ് ഉണ്ടാവും. Now let us consider the applications of IR spectroscopy. It is mainly used for the identification of substances. It is done by comparing spectra. No two samples will have identical IR spectra. Criteria is sample and reference must be tested in identical conditions like physical state, temperature, solvent, etc. And there is a fingerprint region from 1200 to 600 centimeter inverse. In that region, small differences in structure and constitution of molecule result in significant changes in the peaks in this region. Hence, this region helps to identify an unknown compound. നമുക്ക് അറിയില്ലാത്തൊരു കോമ്പൗണ്ട് കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് റീജിയൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അതിൽ ഒട്ടുമിക്ക ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സിന്റെയും വൈബ്രേഷൻസ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ റീജിയൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏത് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും, ഏത് ആറ്റമാണ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ആയിരിക്കും പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. അതാണ് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് റീജിയന്റെ പ്രത്യേകത. ഇൻ IR, the region below 1500 centimeter inverse is rich in many absorption bands and the region is known as fingerprint region. Here the number of bending vibrations are usually more than the number of stretching vibrations. In this region, small difference in the structure and constitution of a molecule results in significant changes in the absorption bands. Many compounds show unique absorption bands in this region and which is very useful for the identification of the compound. കോമ്പൗണ്ട് ഐഡന്റിഫിക്കേഷന് ഏറ്റവും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ റീജിയൻ ആണ് ഈ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അവിടുത്തെ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വരുന്നതാണ് CC സ്ട്രെച്ചിങ്, CN സ്ട്രെച്ചിങ്, CO സ്ട്രെച്ചിങ്, പിന്നെ ചില ബെൻഡിങ് വൈബ്രേഷൻസ് കൂടുതലാണ്.
അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഫിംഗർ പ്രിന്റ്, അതായത് വിരലടയാളം എന്ന് പറയില്ലേ, ഓരോ യുണീക്കാണ്, ഓരോ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിനും യുണീക്കാണ്. അതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഏത് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പാന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, fingerprint region can be divided into three. 1500 to 1350 centimeter inverse is a doublet near 1380 centimeter inverse and 1365 centimeter inverse shows the presence of tertiary butyl group in the compound. 1350 to 1000 centimeter inverse. All classes of compounds having groups like alcohols, esters, lactones, acid anhydrides show characteristic absorptions due to CO stretching here. Below 1000 centimeter inverse. It can be used for distinguishing between cis and trans alkenes and mono and di substitutions at ortho, meta and para. ഇപ്പൊ 3 റീജിയൺ ഉണ്ട്. ഈ 3 റീജിയണിൽ 1380 ഇതിലൂടെ ഡബ്ലറ്റ് 2 വര കാണുവാണെങ്കിൽ 1365 വേറൊരു വരയും കൂടെ കാണുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെർഷറി ബ്യൂട്ടൈൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് ഉറപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. 1350 തൊട്ട് 1000 വരെ അതിൽ ലൈൻസ് കാണുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൽക്കഹോളോ എസ്റ്ററോ ആസിഡ് ആൻഹൈഡ്രോ ആണെന്ന് ഉറപ്പിക്കാവുന്ന, കാരണം CO സ്ട്രെച്ചിങ് ആണ് അവിടെ വരിക. ബിലോ 1000 സെന്റിമീറ്റർ യൂണിവേഴ്സിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ് ആൽക്കീൻസ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്തോ പാരാമെറ്റ ഐസോമേഴ്സും ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് റീജിയന്റെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. Other applications of IR spectroscopy, I already told that it is used for the identification of an organic compound. The identity of an organic compound can be established from its fingerprint region by comparing the sample spectrum with a known spectrum of the compound. So this is spectrum of N-hexanal. So if നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു സ്പെക്ട്രം ഉണ്ട്, ആ സ്പെക്ട്രത്തിൽ നമ്മൾ N-hexanal ആണെന്ന് നമുക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ N-hexanalന്റെ ഈ സ്പെക്ട്രമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് പിക്സ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട് എന്ത് തന്നെയാണ്, എക്സനാൽ തന്നെയാണ്. അതാണ് ഇങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് സാമ്പിളും ഒരു റെഫറൻസും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. അതൊരു ഉപയോഗമാണ്. Now, qualitative determination of functional groups. The presence or absence of absorption bands helps in predicting the presence of certain functional group in the compound. The concept of group frequencies finds immense application in structural elucidation, particularly in organic chemistry. If the IR spectrum of a compound shows an absorption band at a frequency characteristic of a particular group, it can be taken as an indication of the presence of that group in the compound. അതായത് നമുക്ക് ഈ സ്ട്രെച്ചിങ് വൈബ്രേഷൻസ് ഒക്കെ എവിടെയാണ് വരേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ധാരണയുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ടിൽ അതേ വരകൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഈ ബോണ്ട്സ് തമ്മിലുള്ള സ്ട്രെച്ചിങ് മൂലമാണെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ നോക്കിക്കേ, C ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് എൻഡിന്റെ വേവ് നമ്പർ ഏകദേശം 2260 to 2220 സെന്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സിൽ വരും. മീഡിയം ഇന്റൻസിറ്റിയിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ സ്പെക്ട്രത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം C ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട്. അതുപോലെ C ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് സിക്ക് വരുന്നത് നോക്കുക 2260 to 2200 ആണ്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും. C ഡബിൾ ബോണ്ട് C ആണെങ്കിൽ 1680 വരും. C ഡബിൾ ബോണ്ട് N ആണെങ്കിൽ 1650 വരും. ബെൻസീൻ റിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 1600 അവിടെ പീക്ക് ഉണ്ടാവും. C ഡബിൾ ബോണ്ട് O ആണെങ്കിൽ 1780 അവിടെ പീക്ക് ഉണ്ടാവും. C സിംഗിൾ ബോണ്ട് O ആണെങ്കിൽ 1250 അവിടെ പീക്ക് ഉണ്ടാവും. C സിംഗിൾ ബോണ്ട് N ആണെങ്കിൽ 1230 അവിടെ പീക്ക് ഉണ്ടാവും. OH ആണെങ്കിൽ 3650 അവിടെ പീക്ക് ഉണ്ടാവും. ആൽക്കഹോൾ ആണ്. OH കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ 3300 അവിടെ പീക്ക് ഉണ്ടാവും. NH ആണെങ്കിൽ 3500 to 3300 അവിടെ പീക്ക് ഉണ്ടാവും. CH ആണെങ്കിൽ 3300 to 2700 അവിടെ പീക്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനത്തെ സ്ട്രെച്ചിങ് വൈബ്രേഷൻസും ബെൻഡിങ് വൈബ്രേഷൻസും നമുക്ക് അറിയുവാണെങ്കിൽ. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ കുറെ സ്പെക്ട്രം കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാതെ പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ നോക്കിയാൽ ആൽക്കീൻസിന്റെ സ്ട്രെച്ചിങ് വൈബ്രേഷൻസും ബെൻഡിങ് വൈബ്രേഷനും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
aldehyde 3300, alkene 2800. Another application of IR spectroscopy is to find out whether hydrogen bonding is present, and also the distinction between two types of hydrogen bonding. If a compound having intramolecular hydrogen bonding, it will show broad bands in IR spectra, and if in a compound having intermolecular hydrogen bonding, then it will show sharp, well-defined bands. For example, orthonitrophenol shows broad bands due to intramolecular hydrogen bond, whereas paranitrophenol shows sharp bands due to intermolecular hydrogen bonding. ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ IR സ്പെക്ട്ര ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. OH ഗ്രൂപ്പ്, ആൽക്കഹോൾ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പ് സാധാരണ 3600 സെന്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സിലാണ് ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുക. അത് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അബ്സോർപ്ഷനെ ചെറുതായിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് 3500 3200 സെന്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സിലേക്ക് നീങ്ങിപ്പോവും. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടഡ് ആൽക്കഹോൾ ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അതായത് 3600 സ്ഥാനത്ത് 3500 ഒതുങ്ങി പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് IR സ്പെക്ട്ര പറ്റും. അത് മാത്രമല്ല, ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അതായത് ഇൻട്രാമോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മോളിക്യൂളിന്റെ രണ്ടറ്റവും തമ്മിൽ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് നടത്തുന്നതാണ് ഇൻട്രാമോളിക്കുലർ. അങ്ങനത്തെ കേസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രോഡ് ബാൻഡ് ആയിരിക്കും, നല്ല വീതിയുള്ള പീക്ക് ആണ് നമുക്ക് IR സ്പെക്ട്രത്തിൽ കിട്ടുക. പക്ഷെ ഇന്റർമോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മോളിക്യൂളും വേറെ മോളിക്യൂളും നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് നടത്തുന്നത്, അതാണെങ്കിൽ ഷാർപ്പ് പീക്സ് ആയിരിക്കും, നല്ല കൂർത്ത പീക്ക് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓർത്തോനൈട്രോഫിനോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ OH ഗ്രൂപ്പ് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിലും സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലും നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നതുമാണ്. ഒരു തൊട്ടടുത്തായതുകൊണ്ട് അവർ തമ്മിൽ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് നടത്തും. അപ്പൊ അതിന്റെ പീക്സ് ഭയങ്കര ബ്രോഡാണ്. പക്ഷെ പാരാനൈട്രോഫിനോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നില് ഫിനോൾ ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കാർബണിലെ ഫിനോൾ ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ നാലാമത്തെ കാർബണിലായിരിക്കും നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഇൻട്രാമോളിക്കുലർ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇന്റർമോളിക്യൂൾ വേറെ മോളിക്യൂളായിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് നടത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് പീക്ക് നല്ല നാരോ പീക്സ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക. അനദർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇസ് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ്. ആപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് വൈബ്രേഷണൽ സ്പെക്ട്രയുടെ വേറെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് ആണ്. ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയുണ്ട് എമൗണ്ട്, ഇന്റൻസിറ്റി, അബ്സോർപ്ഷന്റെ പീക്കിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എത്രയുണ്ട് മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട് എത്രയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. Xylene exists as a mixture of three compounds, orthoxylene, paraxylene, metaxylene, which show absorption bands at ortho 740 cm inverse, meta 880 cm inverse, para 830 cm inverse. Now, IR spectroscopy is also used for the study of chemical reaction. It is used for studying the chemical reactions. Example is reduction of 2-butanone to form 2-butanol. So, 2-butanone can be reduced by lithium aluminum hydride to 2-butanol. Then there is a shift in the absorption peaks. 1710 cm inverse changes to 3300 cm inverse. Frequency, vibrational frequency shifts to this position when alcohol functional group is introduced. Now, another application of IR spectroscopy is calculation of force constant or K, the K value. All of you I have studied that new oscillation or the oscillation frequency is 1/2 pi root of K by mu, where K is the force constant and mu is the reduced mass. Reduced mass can be found out by multiplying the masses of two atoms m1 into m2 divided by m1 plus m2. We also know that new oscillation is equal to C into omega oscillation, where omega oscillation is the
wave number, or it is equal to 1 by lambda. That is, wave number is equal to omega oscillation. IR spectroscopy പഠിച്ചപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ വൈബ്രേഷണൽ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1 by 2 pi root of k by mu. അപ്പൊ ഇതാണ് ന്യൂവിന്റെ ഇക്വേഷൻ. ഈ ന്യൂ ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സി ഇൻറ്റു വേവ് നമ്പർ ആണ്. സി ഇൻറ്റു ഒമേഗ ഓസിലേഷൻ. ഒമേഗ ഓസിലേഷനെ നമ്മൾ വേവ് നമ്പർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സി ഇൻറ്റു വേവ് നമ്പർ ആണ്. അപ്പൊ വേവ് നമ്പറിനുള്ള ഇക്വേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ന്യൂ ഓസിലേഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി. ഈ ഇക്വേഷനെ സി വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേവ് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഒമേഗ ഓസിലേഷനുള്ള ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നോക്കുക, വേവ് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഒമേഗ ഓസിലേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 by 2 pi c root of k by mu. അതായത് സി വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. ഇനി ഇത് നമുക്ക് കേക്കുള്ള ഇക്വേഷൻ കണ്ടെത്താം. കേക്ക് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മൊത്തം സ്ക്വയർ ചെയ്യണം. മൊത്തം ഇക്വേഷനെ സ്ക്വയർ ചെയ്താലേ കെയുടെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാം സ്ക്വയർ ചെയ്തു. ന്യൂ ബാർ സ്ക്വയർ ചെയ്തു. കെയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തോന്നു? 4 pi സ്ക്വയർ c സ്ക്വയർ ന്യൂ ബാർ സ്ക്വയർ മ്യൂ. മ്യൂ m1 m2 by m1 plus m2 ആണ്. അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കെയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 4 pi സ്ക്വയർ c സ്ക്വയർ ന്യൂ ബാർ സ്ക്വയർ, അല്ലെങ്കിൽ c ഇൻറ്റു ന്യൂ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ന്യൂ തന്നെയാണ് അല്ലെ? c ഇൻറ്റു ഒമേഗ ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂ ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു. അപ്പൊ ന്യൂ സ്ക്വയർ m1 m2 by m1 plus m2. ഇനി k എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ k is a force constant. Force constant depends on the bond strength, the bond energy and the bond order. That is, k is directly proportional to the bond strength, it is directly proportional to the bond energy, and it is also directly proportional to the bond order. അപ്പൊ കെയുടെ വാല്യൂ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്ത് കൂടും. ബോണ്ട് ഓർഡർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡബിൾ ആണോ ട്രിപ്പിൾ ആണോ സിംഗിൾ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ബോണ്ട് ഓർഡർ. ബോണ്ട് എനർജി അതനുസരിച്ച് കൂടും. പക്ഷെ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു 1 by ബോണ്ട് ലെങ്ത് ആണ്. അതായത് ബോണ്ട് ലെങ്ത് കുറയും. ബോണ്ട് ഓർഡർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ബോണ്ട് ലെങ്ത് കുറയും. അപ്പൊ കെയുടെ വാല്യൂ കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബോണ്ട് ലെങ്ത് കുറവായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ കെ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്ത് ഒക്കെ അളക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് IR സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി കൊണ്ടുള്ള വേറൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഒരു പ്രോബ്ലം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ശ്രദ്ധിച്ച് എഴുതിയെടുത്ത് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ. Given that the problem is given that the fundamental vibrational frequency for HCl is 8.667 into 10 raised to 13 second inverse. 8.667 into 10 raised to 13 second inverse. Calculate the force constant of the HCl bond. Calculate the force constant of the HCl bond. H equal to 1.008 atomic mass and Cl equal to 35.45 atomic mass. Once more, let me dictate. Given that the fundamental vibrational frequency for HCl is 8.667 into 10 raised to 13 second inverse, calculate the force constant of the HCl bond. Okay, do this problem in your notebook. Okay, thank you.